दोस्तों हाजिर एक होर वीडियो रिपोर्ट लैके ते मेरी अज की इस वीडियो रिपोर्ट विच मैं गल करांगा पंजाब पुलिस के इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर उत्ते 9 मई 2022 ਨੂੰ ਹੋਏ उस दहशतगर्दी हमले बारे जिस विच एक RPG रॉकेट लॉन्चर के जरिए पंजाब पुलिस के इंटैलीजेंस का नर्व सेंटर मन्नी जाने वाली बिल्डिंग जिस विच एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स इंटैलीजेंस ते काउंटर इंटैलीजेंस समेत कई होर बहुत ही संवेदनशील विभागों के दफ्तर हैगे ने उस बिल्डिंग को दहला देने की कोशिश एक अतवादी वारदात की शक्ल में की गई। इस वारदात को विदेशों विचों बैठ के कैनेडा ते पाकिस्तान वर्गे मुल्कों विचों बैठ के हरविंदर रिंदे ते लखबीर लंडे वर्गे दहशतगर्दां ने मैनेज कराया, मैनीपुलेट करवाया। सो पूरी दी पूरी वारदात दे विच एक बहुत वड्डा खुलासा शुक्रवार नूं हुंदा है जदों दिल्ली पुलिस का स्पैशल सैल कई महीने की मेहनत तो बाद अपने इंटैलीजेंस लैड ऑपरेशंस तो बाद इस पूरी दी पूरी वारदात दे मेन शूटर यानी कि वो नौजवान जिसने कि रॉकेट लॉन्चर नूं इस बिल्डिंग उत्ते लॉन्च किया सी, दागिया सी, उसनूं गिरफ्तार करने दे विच कामयाबी हासिल कर दी है। सो दिल्ली पुलिस के इस स्पैशल सैल की इस उपलब्धि तो बाद कई महत्वपूर्ण खुलासे इस केस दे विच हुंदे ने, लेकिन अज दी मेरी रिपोर्ट इस नौजवान जो कि बेसिकली एक जुवेनाइल है, सब तो वड्डी ते अहम जिहड़ी गलबात इस पूरे दे पूरे घटनाक्रम की है कि जिहड़े नौजवान की वरतों हरविंदर रिंदे ने इस इंटैलीजेंस हैडक्वार्टर की बिल्डिंग उत्ते हमले दे विच कीती, वो नौजवान अजे 18 साल की उम्र का भी नहीं होया है। तो उस तो भी ज़्यादा हैरानी इस चीज़ की है कि महज 16.5 साल की उम्र तो इसने अपने अपराध दीयां वारदातां नूं शुरू किया। तो इस वक्त 3 बहुत ही वड्डियां देश दीयां गैंगस्टर गैंग वॉर दे नाल अपराध दे नाल जुड़ियां हुई वारदातां जिन्हां विचों एक दहशतगर्दी हमला सी, उस विच ये नौजवान अपना हिस्सा पा चुका है। सो अज इस नौजवान दी उन्हां तमाम वारदातां की गल करांगे ते किस तरीके ने नाल एक जिहड़ा क्रॉसओवर हुंदा जा रहा है। लॉरेंस बिश्नोई गोल्डी बराड़ दे जिहड़े गैंगस्टर हैगे ने वो हरविंदर रिंदे दे नाल अलाइन हो रहे हैं ते हरविंदर रिंदे लंडे हरीके दे जिहड़े गैंगस्टर हैगे ने या फिर ये मान के चलिए कि लक्की पटियाल या होर बंबीहा गैंग दे कुछ ऐसे SK खरौड़ वर्गे जिहड़े गैंगस्टर जिन्हां दे आपां लॉरेंस बिश्नोई ते गोल्डी बराड़ दे नाल रल के काम करन दी गलबात अपनी बीतियां कुछ रिपोर्टां विच कीतियां है। सो गैंग्स दी गैंगस्टरां दी अपराध दी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम दी ते रेडिकलाइज्ड जिहड़े आउटफिट्स हैगे ने जथेबंदियां हैगियां ने दहशतगर्द जथेबंदियां हैगियां ने उन्हां दी परमुटेशन कॉम्बीनेशनस ते उन्हां दे इक्वेशनस किवें बदल रहे हैं। अज आपां उस चीज़ नूं समझण दी कोशिश करांगे। 2 लोग दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं जिन्हां विचों एक दा नाम है अर्शदीप। ये अर्शदीप लखबीर सिंह लंडे का दहशतगर्द है। इसकी इनवॉल्वमेंट तरनतारन अते करनाल दे विच जिहड़ी IEDs एक्सप्लोसिव रिकवर किए गए उन्हां वारदातां दे विच पाई गई है। अर्शदीप एक अजिहे जुवेनाइल गैंगस्टर दे नाल इन्हां दिनां विच रह रहा सी जिस दे नाल वो अपनी ठहर कट रहा सी जो कि हरविंदर रिंदे का मोल है। ये जिहड़ा गैंगस्टर है जुवेनाइल है, इसका नाम है दिव्यांशु। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के फैजाबाद का रहने वाला दिव्यांशु एक अजिहा खतरनाक शूटर है जो कि बहुत ही घट उम्र टीन एज दे विच देश दे विच चोटी दी अपराध दीयां वारदातां नूं अंजाम दे चुका है। सिलसिलेवार ढंग दे नाल जे आपां समझण दी कोशिश करिए तां दिव्यांशु एक होर गैंगस्टर जिसका नाम दीपक सुरखपुर दस्सिया जांदा है, ये दोवें आपस दे विच लॉरेंस बिश्नोई अते गोल्डी बराड़ गैंग दे नाल कुछ उत्तर प्रदेश अते बिहार दे बाहुबली गैंगस्टरां दे जरिए तालमेल दे विच आउंदे ने। इन्हां दीयां वारदातां सांझियां हुंदियां ने ते साल 2021 दे विच दिव्यांशु नूं टास्क किया जाता है कि देश के चोटी के सुपरस्टार सलमान खान जिसनों कि लॉरेंस बिश्नोई ने मारन दा उसका कतल करन दा तैयार कर रखा है, उसनूं मारन दा टास्क दिव्यांशु नूं दिता जाएगा। ये गल्लां बातां हो रही होंदियां ने लेकिन लॉरेंस बिश्नोई उस वड्डे टास्क तो पहला दिव्यांशु नूं टेस्ट करना चाहता है तो उसनूं उसका पहला जिहड़ा असाइनमेंट दिता जाता है वो लॉरेंस बिश्नोई दे साथी ते पंजाब दे विच उसदे अलाइंड गैंगस्टर जग्गू भगवानपुरीए दे दुश्मन राणा कंडोवालिया दे कतल दे टास्क दे रूप में दिता जाता है। सो दिव्यांशु वो गैंगस्टर हुंदा है जो कि अमृतसर दे एक प्राइवेट अस्पताल दे विच 4 अगस्त 2021 नूं वड़दा है। उस दे नाल कुछ होर गैंगस्टर हुंदे ने जिन्हां विच दस्सिया जांदा है कि दीपक सुरखपुर अते हैप्पी शाह नां दे गैंगस्टर सन। इन्हां नूं बैकअप टीम के रूप में मनी रैया मनदीप तूफान अते जगरोशन हुंडल नां दे गग्गू भगवानपुरी दे जिहड़े नाल दे गैंगस्टर सी वो रसद मुहैया करा रहे सन। अमृतसर के प्राइवेट हस्पताल जिथे कि राणा कंडोवालिया पंजाब का एक होर गैंगस्टर जिसकी ज़्यादा चंगी सांझ दविंदर बंबीहा ते विक्की गौंडर वगैरह वर्गे गैंगस्टर नाल रही हुंदी है, जग्गू भगवानपुरी दे गैंग दे नाल दुश्मनी हुंदी है।
अपनी एक रिश्तेदार ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਇਸ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਟਾਰਗੇਟ ਕਰਕੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇਹੀ ਟੀਨੇਜਰ, ਉਸ ਵਕਤ ਤਕਰੀਬਨ 16 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ ਇਸ ਦੀ, ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੋਰ ਸਾਥੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਭੱਜਦਾ ਹੈ। ਗੈਂਗਵਾਰ ਦੀ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਅਤੇ ਹੈਪੀ ਸ਼ਾਹ ਹਮਲਾਵਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਗੋਲੀ ਲੱਗੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦੇ ਸਾਥੀ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਹਸਪਤਾਲ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪੀਟਲ ਜੋਹਲ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਕਰਾਇਆ। ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਘੰਟੇ ਫਸਟ ਏਡ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਪਕੜ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪੜਤਾਲ ਕੀਤੀ, ਜਗਰੋਸ਼ਨ ਹੁੰਡਲ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਅਤੇ ਮਨੀ ਰਈਆ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ ਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਰਪਕੜ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਉਹ ਕੌਣ ਸਨ। ਸੋ ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਮਾਰਨ ਲਈ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਸੀ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਦਾ, ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਲਈ ਉਸਨੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕੀਤਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ, ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਅਤੇ ਮੋਨੂ ਡਾਗਰ, ਇਹ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸਨ ਜੋ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਸਨ, ਇਕੱਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਸੀ, ਗੈਂਗ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਸਕ ਸੀ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਗੈਂਗ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ ਇਸ ਕਤਲ ਦੀ, ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜੱਗੂ ਭਗਵਾਨਪੁਰੀਆ ਨੇ ਉਸ ਵਕਤ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਲਈ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਨਦੀਪ ਤੂਫਾਨ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਸਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕੌਣ ਸਨ। ਸੋ ਹੁਣ ਉਹ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਯਾਨੀ ਕਿ 4 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੇ ਵੜ ਕੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਜ਼ 16.5 ਜਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦਾ ਇਹੀ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਸੀ। ਸੋ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਪਹਿਲਾ ਟਾਸਕ ਪੂਰਾ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਅਤੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਨਰਜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਦਲੀਆਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ, ਐਸਐਸਪੀ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਲਾਸੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਗੈਂਗ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਟਰ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਉਸ ਪੂਰੇ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਵਿਦ ਅ ਪਿੰਚ ਆਫ ਸੌਲਟ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਯਕੀਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨੇਟਿਵਲੀ, ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਇਹ ਗੈਂਗ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਸੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਦਿਲਪ੍ਰੀਤ ਬਾਬੇ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ, ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਹ ਉਹ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਗੈਂਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਸੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਖੁਦ ਹੀ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੇ, ਲੇਕਿਨ ਬਿਹਾਈਂਡ ਦ ਸੀਨ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਸਨ ਕਿ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਿਨਰਜੀਜ਼ ਬਣਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਸੀ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਅਤੇ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਟੀਨੇਜ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵਿਗੜੇ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਸੀਨੀਅਰ ਵੀ ਸੀ, ਉਹ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਨੇ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਮੇਜਰ ਕ੍ਰਾਸਓਵਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹੂਬਲੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਿਨਰਜੀ ਸੀ ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਸ਼ੂਟਰ, ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਸ਼ੂਟਰ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵਯਸਕ ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਡਲਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਰਾਦਰ ਕਹੀਏ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਲਈ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਗਸਤ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਜੁਵੈਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਰਸ ਹੋਈਆਂ। 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਨਾਂਦੇੜ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਜੇ ਬਿਆਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਲਡਰ ਜੋ ਕਿ ਨਾਂਦੇੜ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਚੰਗਾ ਬਿਲਡਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚੰਗਾ ਖਾਸਾ ਕੰਮ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਕੁਝ ਹਫ਼ਤੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਾ ਸੀ। ਕਈ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗੀ ਗਈ, ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਨੇ ਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਫਿਰੌਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀਆਂ ਅਪਰਾਧ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ
ਕੋਲਡ ਬਲੱਡਡ ਮਰਡਰਸ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਐਕਸਟੋਰਸ਼ਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਿਡਸ ਉਸਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸੈਂਟਰੇਟ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਸੋਸੀਏਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਤੇ ਕਤਲ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਰਪੰਚ ਸਤਨਾਮ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਕਤਲ ਉਸਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੋਸਿਵ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਸਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਹੀਨਸ ਕ੍ਰਾਈਮ ਕਮਿਟ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਰਿੰਦੇ ਵੱਲੋਂ ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ, ਬਤੌਰ ਇੱਕ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਦਰਜਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ FIRs, ਅਜਿਹੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਫਿਰੌਤੀ ਜਾਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰੰਗਦਾਰੀ ਨਾ ਦੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਰਡਰ ਕੀਤੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇੱਕ ਮਰਡਰ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਵਰਤਿਆ। ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਸਵਾਰ 2 ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ SUV ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਦੋਂ ਸੰਜੇ ਬਿਆਨੀ ਨਾਂ ਦਾ ਬਿਲਡਰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਨਾਲ ਢੇਰ ਕਰਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ, ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ ਉਸ ਵਕਤ ਮਹਿਜ਼ 17 ਜਾਂ 17.5 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹੋਏਗੀ, ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਪਰਾਧ ਜਗਤ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪੜਾਅ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਨੇ ਜੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਆਖੇ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ। ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਯਾਨੀ ਕਿ 2022 ਦਾ ਸਾਲ ਉਹ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂਦੇੜ ਦੇ ਇਸ ਬਿਲਡਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸੰਜੇ ਬਿਆਨੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ 4.5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਤੇ ਤਾਂ 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਝ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਲਈ ਸ਼ੂਟਰ ਸ਼ੂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਗਲੇ ਹੀ ਸਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਪਿਕਚਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਹੀ, ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੀਪੂਲੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਪੈਸੇ ਲੁਟਾਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਲਈ ਐਡੇ ਮੋਟੇ-ਮੋਟੇ ਗੱਫੇ ਤੇ ਐਡੀ ਮੋਟੀ-ਮੋਟੀ ਰਕਮ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਲਈ ਹੀ ਇਹ ਲੋਕ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਸੀ ਤੇ ਇਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ। ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਮੇਜਿਨ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ RPG-22 ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਤੇ ਫਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਉਸ ਵਾਰਦਾਤ ਲਈ ਵੀ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਇਸੇ ਟੀਨੇਜਰ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਹੀ ਆਏ। ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਟੈਕਸੀ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਸਪੋਰਟ ਜੋ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲੌਜਿਸਟਿਕਲੀ ਰੈਕੀ ਵਗੈਰਾ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸ਼ੂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕੇਸ਼ਨਸ ਵਗੈਰਾ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਵਗੈਰਾ ਵਿਖਾਈਆਂ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਰ ਦੀ ਦੀਵਾਰ ਤੋਂ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਇਸੇ ਟੀਨੇਜਰ ਜਾਂ ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਨੇ ਹੀ ਉਸ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਨੂੰ ਫਾਇਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਨਾ ਤਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੱਲ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਏਮ ਕਰ ਪਾਇਆ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਹਮਲੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਕਸਦ ਸੀ, ਸਿਵਾਏ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਨਾ ਸੀ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣੀ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਹਮਲੇ ਦਾ ਸਮੇਂ ਰਾਤ ਦੇ 7:45 ਵਜੇ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਕਤ ਨਾ ਤਾਂ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਸੀ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਸਿਰਫ ਇਸ ਮਕਸਦ ਤੇ ਮਨਸੂਬੇ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕੇ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ISI ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਆਕਾ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਉਸਦੇ ਹੈਂਡਲਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਤੇ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡੇ ਨੇ ਮਿਲ ਕੇ ਇਸ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ UP ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਬਾਹੂਬਲੀਆਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਤੋਂ ਗੈਂਗਸਟਰ ਕੱਢੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਤਲ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਸਟਰ ਮੈਨੀਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਕਿਸ ਸ਼ਾਤਰ ਅੰਦਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਸ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਨਾਂ ਦੇ ਟੀਨੇਜ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਜੁਵੇਨਾਈਲ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਇਸ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਹਮਲੇ ਤੋਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਤਕਾਲੀ DGP VK ਪਾਵਰਾ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਲਖਬੀਰ ਲੰਡਾ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਮੋਡਿਊਲ ਹੀ ਇਸ ਹਮਲੇ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਤਾਂ ਨਾਂ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸ ਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਚਰਚਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਨਿਸ਼ਾਨ ਸਿੰਘ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਗਦੀਪ ਕੰਗ, ਕਨਵਰ ਬਾਠ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬਲਜਿੰਦਰ ਰੈਂਬੋ, ਬਲਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅਨੰਤਦੀਪ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ 6 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ 2 ਅਨਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈਡ ਹਮਲਾਵਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਚਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਸ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ।
ਕੋਈ ਆਨਗੋਇੰਗ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮਾਂ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ। ਡੰਪ ਡੇਟਾ ਜਾਂ ਉਹ तमाम ਜਿਹੜਾ ਡਿਜੀਟਲ ਸਰਵੇਲੈਂਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਸੀ, ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਸੁਰਾਗ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਲੱਭੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਵਕਤ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ तमाम ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਨਾਂ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਫੜਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਸੀ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ। ਸੋ ਚੜ੍ਹਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਦੀਪਕ ਸੁਰਖਪੁਰ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 1.25 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਰਾਣਾ ਕੰਡੋਵਾਲੀਆ ਦਾ ਕਤਲ, ਸੰਜੇ ਬਿਆਨੀ ਦਾ ਕਤਲ ਤੇ ਰਾਕਟ ਲਾਂਚਰ ਦਾ ਇਹ ਹਮਲਾ, ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਫੈਜ਼ਾਬਾਦ ਦਾ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਈਂਡ ਗੇਮ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਨੇ ਨੇਟਿਵਲੀ ਤੇ ਆਰਗੈਨਿਕਲੀ ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਗੈਂਗ ਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਤੇ ਉਸ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਪੋਟੈਂਸ਼ੀਅਲ ਨੂੰ ਪਛਾਣ ਕੇ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬੇ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਖੁੱਲਾ ਪੈਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲੁਟਾਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਯੰਗਸਟਰ ਨੂੰ, ਟੀਨੇਜਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੈਂਗ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾ ਕੇ ਐਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ। ਸੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਮੋਡਸ ਆਪਰੈਂਡਾਈ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਖਤਰਨਾਕ ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਸ ਹੈ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ, ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਨਵੰਬਰ ਜਾਂ ਦਸੰਬਰ, ਜੋ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜੋ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ, ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਵੀ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਇਹ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਇਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੀ, ਜਾਂ ਰਾਦਰ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਆਕੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਦਸੰਬਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਨੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੁਣਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਦੇ ਹੀ ਕਹਿਣ ਉੱਤੇ ਇਸ ਨੇ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਅਤੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਵਰਗੇ ਗੈਂਗਸਟਰਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਨੁਭਵੀ ਸ਼ੂਟਰਸ, ਹਿਟਮੈਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਵਾਰਦਾਤ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਰਹੇ। ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤੇ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦੇ ਨੇ ਦਿਵਿਆਂਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੰਗਾਰੀ ਵੇਖੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਵਰਤ ਕੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦਵਾਇਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਨੈਕਸਸ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਸਿਨਰਜੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਗੈਂਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਸੋ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੇ ਅਜੀਬੋ-ਗਰੀਬ ਅੰਡਰ ਕਰੰਟ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਗੈਂਗਸ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਥ ਮਿਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਮਝੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ ਜਾਂ ਸਮਝੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਟਿਵ ਸਾਥੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੁਖਪ੍ਰੀਤ ਬੁੱਢੇ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਲੱਕੀ ਪਟਿਆਲ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਉਹ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਜਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਈਵਨ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਦੋਂ ਐਸਕੇ ਖਰੋੜ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਿਹੜਾ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਇੰਜ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹ ਇਸ ਸ਼ੂਟਰ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਕੰਦੋਵਾਲੀਆ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸੰਜੇ ਪਿਆਨੀ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਾਰੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਹਰਵਿੰਦਰ ਰਿੰਦਾ, ਲਖਵੀਰ ਲੰਡਾ, ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੈਂਗ ਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਆਪਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅੰਡਰਵਰਲਡ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪੱਖੋਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹ ਵਿਰੋਧੀ ਗੈਂਗ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਜਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਤੋਂ ਬਦਲੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀਆਂ ਦੁਸ਼ਮਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਗੈਂਗਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਗੈਂਗ ਕਿਵੇਂ ਇਸ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੂਟੇਸ਼ਨ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਜੋ ਕਿ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵੇਖਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਉਸੇ ਲੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਾਫੀ ਟੁਕਵੀਂ ਤੇ ਕਾਫੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਲਈ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਰਿਪੋਰਟ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਫੇਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗਾ।